میرے احمد رضا تم ہو. زور سے بولو نا چچا, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. گلے ایمان کا گلدستہ میرے احمد رضا تم ہو. گلے ایمان کا گلدستہ میرے احمد رضا تم ہو. زمانے کے لیے تحفہ میرے احمد رضا تم ہو. پورے زمانے کے لیے تحفہ ہے میرے اعلیٰ حضرت. صرف انڈیا میں عرس اعلیٰ حضرت نہیں منایا جاتا, افریقہ میں بھی عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے, انگلینڈ میں بھی عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے, امریکہ میں بھی عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے, افریقہ میں بھی عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے, بنگلہ دیش میں عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے, پاکستان میں عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانے کے لیے تحفہ میرے احمد رضا تم ہو. زمانہ صرف تمہارے گھر تک محدود نہیں ہے, زمانہ صرف کشن گنج تک محدود نہیں ہے. پوری کائنات میں کیسا کام کیا ہوگا میرے اعلیٰ حضرت نے. سب کچھ چھوڑ دیا حضرت, ادھر دیکھیں. شاعر کہتا ہے یہ ہیرے کیا, ہمیں تو ہیرے کی لالچ ہے نا, سونے کی لالچ ہے, چاندی کی لالچ ہے, موتی کی چاہت ہے. لیکن کسی نے کہا عاشق تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ ہیرے کیا, یہ ہیرے کیا, یہ موتی کیا, یہ سونا کیا, ارے یہ چاندی کیا, میری دولت, میری دنیا میرے احمد رضا ہو. اگر آپ بھی ایسا سنیں گے تو کیسے ہوگا حضرت؟ اگر آپ لوگ بھی ایسے سنیں گے, میں اتنی محبت سے پیش کر رہا ہوں, یہ ہیرے کیا, یہ موتی کیا, یہ سونا کیا, یہ چاندی کیا. دنیا کو دولت چاہیے, دنیا والوں کو مال و متاع چاہیے. اسی لیے جس انسان نے دنیا میں دولت سے محبت کی اس کا نام نہ رہا. جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزار دی اسی کا نام باقی رہا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہیرے کیا, یہ موتی کیا, یہ سونا کیا, یہ چاندی کیا, میری دولت, میری دنیا میرے احمد رضا تم ہو. آگے کہتے ہیں آدمی عالم بنے تو ناز کرتا ہے, قاری بنے تو ناز کرتا ہے, مقرر بنے تو ناز کرتا ہے, شاعر بنے تو ناز کرتا ہے, پروفیسر بنے تو ناز کرتا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے, عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے. جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے, مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت کیا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے مفکر بھی, مبلغ بھی, مجاہد بھی, مناظر بھی, مفکر بھی, مبلغ بھی, مجاہد بھی, مناظر بھی, ارے قلم بھی بول رہا ہوگا میرے احمد رضا. تکبیر, سے آواز بلند کی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عاشق اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, یاد اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ منظر نواز پوری رات تقریر کرے گا, تھوڑی دیر بیٹھے اور اعلیٰ حضرت کی زندگی سنیں. میری ماں اور بہنوں پر میں اصلاحی کچھ باتیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. کیسی ماں ہوگی وہ جس کا بیٹا احمد رضا بن کر چمک رہا ہے؟ کیسی ماں ہوگی وہ جس کا بیٹا غریب نواز بن کر چمک رہا ہے؟ کیسی ماں ہوگی وہ جس کا بیٹا غوث اعظم بن کر چمک رہا ہے؟ کیسی ماں ہوگی وہ جس کا بیٹا محمد الرسول اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ آج کی ماں کا بیٹا بڑا ہوا تو گنڈا بن گیا, موالی بن گیا, گالی دینے والا بن گیا, فروٹ بن گیا, سٹا کھیلنے والا بن گیا, شراب پینے والا بن گیا, زنا کرنے والا بن گیا. ایسے نہ ماں کا نام رہا کرتا ہے, نہ ایسے بیٹوں کا نام رہا کرتا ہے. جس کی ماں اعلیٰ حضرت کی ماں جیسی ہو اس کا بھی نام باقی
سبحان اللہ. लोगों, शायर कहता है सजा रखा है कामिल ने दिल की अंगूठी में. अंगूठी जानते हैं? सच बताओ, अंगूठी की ज्यादा कीमत है या उसके नगीने की ज्यादा कीमत है? अंगूठी की ज्यादा कीमत है या नगीने की? जल्दी बोलिए. नगीने की ना. शायर कहता है सजा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में. सजा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में. बड़ा ही कीमती हीरा मेरे अहमद रजा तुम हो. बड़ा ही कीमती हीरा मेरे अहमद रजा तुम हो. चकला की धरती पर एक बार नहीं, मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इस मोहल्ले में मुझे लगता है पहली बार आया हूँ. लेकिन आप ऐसे लग रहे हैं कि जनवरी की ठंडी, दिसंबर की ठंडी आपको लग गई है. कंबल ओढ़ कर आ जाते आप, तब तो आपको अच्छा लगा होता. मेरे भाई, कम से कम मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहिए. एक शेर पढ़ता हूँ हजरत. जी जी, इजाजत है? नमाज आगे हो जाए. सुभान अल्लाह. नहीं, कुछ नहीं करना है, सब ठीक है. पढ़े चचा, भजन पढ़े. शायर कहता है सुनो आज हमसे है क्या आला हज़रत. मुझसे सुनो. सुनो आज हमसे है क्या आला हज़रत. 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 नबी का है कमो, नबी का है कमो जैसा आला हज़रत. सुनो आज हमसे है क्या आला हज़रत. अब तो कोई भी खामोश नहीं रह सकता है. सुने. कभी भी न भूले, कभी भी न भूलेगा जिसने भी देखा. सुनिए. कभी भी न भूलेगा जिसने भी देखा. कभी भी न भूलेगा जिसने भी देखा. क्या कभी भी न भूलेगा जिसने भी देखा. कभी भी न भूलेगा जिसने भी देखा. कभी भी न भूलेगा जिसने भी देखा. क्या मज़ारे मुक़द्दस, मज़ारे मुक़द्दस तेरा आला हज़रत. सुनो आज हमसे है क्या आला हज़रत. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और पढ़े. एक आधी शेर पढ़ दें. बहुत उम्दा शेर है. सुभान अल्लाह. मचल के कहे सुभान अल्लाह. इधर वाले को ठंडी लगी है, उठना नहीं है आपको, अपनी जगह बैठे रहे. सुभान अल्लाह. एक बार और दुरूद पाक सुनाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. शेर सुने. तेरी उल्फतों का पिया जाम जिसने, तेरी उल्फतों का पिया जाम जिसने. तेरी उल्फतों का पिया जाम जिसने. तेरी उल्फतों का पिया जाम जिसने. तेरी उल्फतों का पिया जाम जिसने.
نے تیری الفتوں کا دیا کیا مجھ سے نہ اترا کبھی وہ نہ اترا کبھی وہ نہ اترا کبھی وہ نشہ آلہ ذرا سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ ذرا بخدا یہ عاشقی اور یہ دیوانگی والی بات ہے علماء کرام کے جیب میں بہت پیسہ ہے رات میں بھی ان کا اے ٹی ایم کھلا ہوتا ہے باقی لوگوں کا جیب بالکل تنگ ہے شادی ہونے دیے نا خرچہ اور جگہ پہ بہت کرنے کو تیار ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا لوگوں عشق مصطفیٰ میں سرسار ہو جاؤ سنیں زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے سنیں بھائی جان زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے 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 ہو تم عاشق موت ہو تم عاشق موت صفا آلہ ذرا سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ ذرا واہ 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 زندہ باد زندہ باد بھائی جان پڑھ دیں اور ایک شعر جی جی پڑھیے پڑھیے سنیں بفضل خدا یہ بریلی کا گلشن واہ 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 بفضل خدا یہ بریلی کا گلشن بفضل خدا یہ بریلی کا گلشن بفضل خدا بریلی کا گلشن بفضل خدا بریلی کا گلشن بفضل خدا بریلی کا گلشن ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا ہرا آلہ ذرا سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ ذرا واہ 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 زندہ باد حضور تاج الشریعہ کیا ہے میرے پیر و مرشد سنیں آگے جسے دنیا کہتی ہے تاج الشریعہ واہ 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 زندہ باد جسے دنیا کہتی ہے تاج الشریعہ 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 وہ تیرا ہے اختر وہ تیرا ہے اختر رضا آلہ ذرا سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ ذرا واہ 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 زندہ باد بہت خوب اور مقطع بھی سنی لیجیے زندگی سلامت رہے نہ رہے اور اس مقطع پر سب کا جو ہے عمل ہونا چاہیے جی جی کسی غیر کے در پہ جائے کیوں اختر واہ 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 عاشق اعلیٰ حضرت کو یہ پیغام کسی غیر کے در پہ جائے کیوں اختر کسی غیر کے در پہ جائے کیوں اختر کسی غیر کے در پہ جائے کیوں اختر
کسی غیر کے در پہ جائے کیوں کھاتا کسی غیر کے در پہ جائے کیوں کھاتا ہے در جب تمہارا ہے در جب تمہارا کھلا آلہ حاضر سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ تو واہ 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 بہت خوب. وقت بہت نکل گیا آدھے گھنٹے کی تقریر ہونی تھی اب آپ لوگ جب بیٹھے ہیں تو 2-4 منٹ اور برداشت کر لیجیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان بریلیوں کی پہچان بریلی کی چٹائی سے پکار اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں سنیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بہت بار آپ نے سنا نا یہ کلام میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے دیکھا ابو بکر صدیق گئے تو نبی نے چمکا دیا عمر گئے تو چمکا دیا عثمان گئے تو چمکا دیا علی گئے تو چمکا دیا ابو طلحہ گئے چمکا دیا عبداللہ ابن زبیر گئے چمکا دیا عبداللہ ابن مسعود گئے چمکا دیا شعیب رومی گئے چمکا دیا بلال حبشی گئے چمکا دیا حبیب یمنی یمن سے آئے چمکا دیا سلمان فارسی فارس سے آئے چمکا دیا غوث اعظم بغداد سے گئے چمکا دیا غریب نواز اجمیر سے پہنچے چمکا دیا مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی چوسا سے گئے چمکا دیا تو بریلی کے تاجدار سے رہا نہ گیا عشق میں قلم ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے جب دنیا والا چمکائے گا نا تو 2 دن 4 دن چمکو گے اس کے بعد چمکنا نہیں رہے گا لیکن نبی جسے چمکا دے قیامت کی صبح تک وہ چمکتا رہے گا اب دیکھیے بیٹھنے والے بچے بھی ہیں بیٹھنے والے بوڑھے بھی ہیں بیٹھنے والے دانشور بھی ہیں بیٹھنے والی میری ماں اور بہنیں بھی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے اعلیٰ حضرت کس نتیجے پر پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا والوں اگر کوئی یتیم بچے کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب ایک کام کیجئے نا اس کا باپ نہیں ہے اس کی صرف میں ماں ہوں کوئی ہمارا آگے پیچھے نہیں ہے کم سے کم جو ہے کچھ دوائی دے دیں ڈاکٹر صاحب فوراً کہیں گے پورے علاقے میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں کیا یعنی وہ 2 بار 3 بار کے بعد اللہ کہہ دے گا لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ دیکھو آج آپ بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں تو منہ دیکھ کر دیتے ہیں خاندان دیکھ کر دیتے ہیں قبیلے والے دیکھ کر دیتے ہیں اچھا بڑا مکان والا ہے اسے زیادہ دے دو اگر غریب ہے اسے کم دے دو لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی شان نہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عربی آئے تو نبی دے رہے ہیں اجمی آئے تو نبی دے رہے ہیں گورے آئے تو نبی دے رہے ہیں کالے آئے تو نبی دے رہے ہیں سرمایہ دار آئے تو نبی دے رہے ہیں دنیا کی رحمت دیکھ کر برستی ہے لیکن جب میرے مصطفیٰ دینے پر آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر میرے رحمت بغاؤ پر بھی برسا دے زور سے بولو سبحان اللہ ارے یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں تو میں پوری رات نکال دوں ایک شعر پر پوری تقریر میری ہو سکتی ہے آگے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دل مچل اٹھے گا عشق مصطفیٰ کو دیکھو اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو اعلیٰ حضرت عاشق کا نام نہیں ہے اعلیٰ حضرت محب رسول کا نام نہیں ہے اعلیٰ حضرت محبت رسول کا نام ہے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مصطفیٰ کی عظمت کے لیے گزار دی ناموں سے مصطفیٰ کے لیے گزار دل میں میرے مصطفیٰ پر لوگ بحث کرتے رہے اعلیٰ حضرت قلم سے لکھتے رہے خدا کی قسم دنیا جانتی ہے اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا ہے تو یہ ساری دوڑتے ہیں بریلی میں مدرسہ کا قلم چلتا ہے ارے قلم میں اتنا پاور ہے تلوار میں اتنا پاور نہیں اتنا قلم میں پاور ہے اتنے تلوار میں بھی پاور نہیں ہے اعلیٰ حضرت اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل مجھے دے دیں اپنی آنکھیں مجھے دے دیں اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے اعلیٰ حضرت کا عشق وہ عشق ہے حضرت سید محمد حسینی میاں فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ یعنی عرش ملک میں گئے ہیں افریقہ کے جنگل کے طرف ایک شہر میں آل رسول کو بلایا اور جب وہ حضرت پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا
देखा कि एक हबशी मौलवी तकरीर करता है। अगर मैं बंगाली में तकरीर करूं तो एक बात बताइएगा, हर आदमी समझ नहीं पाएगा। अगर कोई महाराष्ट्र से आदमी यहाँ आ जाए और मैं बंगाली बोलूं, आप बिहारी बोले, महाराष्ट्र वाला समझ सकता है? हरगिज़ नहीं समझ सकता है। लेकिन हब्श में वो हब्शी तकरीर करता है और मोहम्मद हुसैनी मियां आले रसूल है, दुआ के लिए बुलाया गया है, वो बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है। तकरीर करते चले जा रहे हैं, तकरीर खत्म होती है, जैसे ही खत्म होती है फौरन सब लोग खड़े हो गए, सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया। लेकिन देखे अफ्रीका है और हबशी लोग हैं, वहाँ पे सलातो सलाम शुरू होता है। मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, शमीए बस में हिदायत के लाखों सलाम। आला हजरत के तासुरात देखो, अगर आप चकला की धरती पर आला हजरत का इर्द मना रहे हो तो बहुत बड़ा काम नहीं करते। आला हजरत के तासुरात तो अफ्रीका में देख लो, वो हबशी सलाम पढ़ रहा है। मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, शमीए बस में हिदायत के लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताज तारे रंग नवारे शफाअत के लाखों सलाम। एक मेरा ही अहमद में बाबा नहीं, जहां की सारी उम्मत में लाखों सलाम। दाऊदी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के लाखों सलाम। इसके मुस्तफा ने पढ़ने लगा, आंखों से आंसू जारी है, मोटे मोटे आंसू के कतरे निकल रहे हैं। सैयद मोहम्मद हुसैनी मियां ने सलाम खत्म होने के बाद दुआ हो गई। उन्होंने कहा एक बात बताओ, आपने जो सलाम पढ़ा है आपने समझा भी है? उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। तो कहा ये कैसे पढ़ रहे थे? कहा कि सुनो, इसको समझने के लिए इन आंख की जरूरत नहीं है, इन्हें समझने के लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं है। कहा क्या मतलब है? कहा मतलब ये है कि आला हजरत बरेली का शहंशाह है और बरेली में वो बैठकर आका की शान में ये सलाम लिखते हैं। सलाम कितना प्यारा है, सलाम देखो। मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों, ऐ नजदी वहाबियों, जब मदीने में गुलाम मुस्तफा जाता है सलाम पढ़ने पे पाबंदी लगाई जाती है। वो शाह रसूल कहेंगे और कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कहेगा एक बार सलाम पहुंचेगा। आशिके मुस्तफा को देखो, पूछा गया आपने तो देखा नहीं, तो फिर आपके आंखों से आंसू? अल्लाह अकबर। वहीं पर मेरे समझ में एक बात आ गई कि देखो, अगर कोई पूछे किसी से अगर पूछा जाए, अबू बकर सिद्दीक से अगर कोई पूछे, है अबू बकर सिद्दीक आप ये बताएं मेरे मुस्तफा का हुस्न और जमाल का आलम क्या है, मेरे मुस्तफा का हुस्न क्या है? वो कहेंगे चांद से भी ज्यादा सूरज, सितारों से भी ज्यादा चमकने वाले चेहरा मेरे मुस्तफा का है। उस्मान भी यही कहेंगे, उमर भी यही कहेंगे, सारे सहाबा भी कहेंगे। लेकिन उसमें एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों आंखों का नाबीना है, देख नहीं सकता है। अगर उनसे भी पूछा जाए तू मेरे मुस्तफा के हुस्न और जमाल के बारे में क्या कहता है, वो भी कहेगा मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार है, सूरज से भी ज्यादा चमकने वाला है, सितारों से भी ज्यादा चमकने वाला है। मैंने पूछा आपने देखा नहीं? कहा कैसे? कहने लगा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम ने, ऐ सवाल करने वाले सुन ले, नबी को देखने के लिए माथे की आँख की जरूरत नहीं है, दिल के आँख की जरूरत हुआ करती है। आला हजरत की शायरी को समझने के लिए माथे की आँख की जरूरत नहीं है, दिल की गहराइयों को देखने के लिए। इसीलिए उस वो कह रहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत का एहसान नहीं तो क्या है? एक ने कहा आला हजरत हम चाहते हैं 1 लाख में दिल नहीं भरता। आज अगर मस्जिद का इमाम सलातो सलाम में 4 शेर पढ़ दे तो लोगों को तकलीफ होती है, घर में आके कहता है क्या करेंगे, मौलाना को निकालना होगा। सलाम बहुत लंबा पढ़ता है, दुआ बड़ी लंबी करता है, बड़ी लंबी होती है। ऐ मुसलमान, तू पाक होके दिल को साफ करके खुदा के घर में जा, खुदा की कसम तेरे दिल में ये ख्याल पैदा होगा सारी दुनिया से बेहतर जगह अल्लाह का घर है, यहाँ जाओगे तो
कहीं जाने को दिल नहीं करता, अंदर भी जाकर के हमारा दिल पापी रहता है। इसीलिए मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। पूछा, ए आला हजरत 1 लाख में जी नहीं भरता, कहा कितना चाहते हो? कहा करोड़ बार। तो आला हजरत इश्क में लिखते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ दुरूद। ऐ आशिको सलाम कहोगे एक बार, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचेगा करोड़। ऐ पूरी दुनिया में तो दिखा ऐसा कोई आला हजरत की शानी, आला हजरत का इश्क देखें, आला हजरत का मर्तबा देखें। आपको एक बात बताएं, हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी मियां एक जुमला कहते हैं कि इंग्लैंड में, कहाँ रहते हैं वो? इंग्लैंड में। फरमाते हैं कि हर महीने में बुजुर्गान दीन का फातिहा और उर्स मनाया जाता है, महफिलें सजाई जाती है, लोग बैठते हैं सुनते हैं, पोस्टर लगाया जाता। कुछ उलमा ने कहा कि हजरत ये तो सफर का महीना आ गया है, यानी आला हजरत का महीना। तो हजरत फिर आला हजरत का भी उर्स मनाया जाए। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत का उर्स हम नहीं मनाए, तेरे खाए तेरे गुलामों से उलझे नहीं मनाएंगे। हजरत ने कहा जब वक्त आएगा मनाएंगे। 2-3 दिन पहले हजरत ने एक पोस्टर लगाया और आला हजरत का उर्स लिख करके मस्जिद की दीवार पे चिपका दिया। सुबह देखा कि उस पोस्टर को फाड़ दिया है। किसी ने कहा हजरत पोस्टर तो फटा हुआ है। हजरत ने देखा, कहा किसी कोई बच्चे ने फाड़ा होगा। फिर दूसरे दिन लिख करके लगाया, दूसरा भी पोस्टर फाड़ दिया, तीसरा लगाया, तीसरा भी पोस्टर फाड़ दिया। अल्लाह अकबर। वहीं पर उनके दिल में कहा, मंजर नवाज सुनो सुनो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा गुलाम हैं, लेकिन शैतान अबू बकर सिद्दीक से भी दुश्मनी करता है, उस्मान से भी दुश्मनी करता है, अली से भी दुश्मनी करता है। शैतान सबका दुश्मन है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया उमर जिस गली से गुजर जाए शैतान को तो दूर भाग। ये उमर का रुतबा है। अल्लाह अकबर। यहीं पर एक नुक्ता मिलता है कि अगर शैतान को भगाना हो तो उमर को लाओ। कह दो ना सुभान अल्लाह। उमर को लाओ। उमर जिस गली में आ जाए शैतान भाग जाए, और जिस जगह पर नजदी वहाबी हो वहां पे आला हजरत का नाम ले लो, नजदी वहाबी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? खुदा की कसम आला हजरत क्या है, इमाम अहमद रजा की जात क्या है, इमाम अहमद रजा की शख्सियत क्या है। आप आइए, हजरत मुफ्ती बुरहान रजा साहब किबला और सरकारे आला हजरत मुंबई की धरती पर गए, वहां पर जाकर कयाम किया। कुछ देर के बाद आला हजरत ने फरमाया, ए मुफ्ती बुरहान रजा, बांद्रा में एक मजजूब रहता। सुभान अल्लाह। बांद्रा में, बांद्रा गए, मुंबई गए हैं कोई? बांद्रा देखे ना भाई, बांद्रा में एक मजजूब रहता है, चलो हम मिलने के लिए जाते हैं। अब अगर कोई कहे कि मज़ार पे क्यों जाते हो, तो उन्हें कहना हम आला हजरत के मानने वाले हैं। जब आला हजरत बुजुर्ग से मिलने जाते हैं तो गुलाम भी बुजुर्गों से मिलने जाए। हम चलेंगे। आला हजरत चली और हुजूर मुफ्ती बुरहान रजा साहब चली। उधर मजजूब को खबर हो गई, सुभान अल्लाह, उधर उनको खबर हो गई। वो मुरीदों को, मोतकिदीन को, मुतवस्सिलीन को सबको बुलाया। कहा एक बहुत बड़े मौलाना, एक बहुत बड़े अल्लामा मेरी खानकाह की तरफ आ रहा है, तुम सब जमा हो जाओ और तैयारियां करो, इस्तेकबाल के लिए तैयार रहो। कहा हुजूर कोई टेलीफोन आया था क्या? आज से 150 साल पहले क्या मोबाइल था? बोलिए ना भाई। अभी हमारे हजरत चतुर्वेदी साहब
الحمدللہ بہت مہان چترویدی ہے، بہت وید جیڑی یاد ہے۔ ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ اس موبائل نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ طریقہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تقریباً 3 یا 4 مہینے کے درمیان مسلمان کی 35,000 سے زیادہ بچیاں کافر لڑکوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لی۔ یہ موبائل دیا کس نے؟ اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے۔ سب سے بڑا مجرم تم اور تمہارا بیٹا ہے، جنہوں نے اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا، اپنی بیٹی کو موبائل دیا، اور یہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اپنی رنگ رلیاں منانے کے لیے یہ ہماری بیٹیاں اپنی عزت اور آبرو کی سودا کر بیٹھتی ہے۔ یاد اپنا پیغام اعلیٰ حضرت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور اس جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا، اگر تیرے گھر میں تیری بیٹی کے پاس موبائل ہو، بہن کے پاس موبائل ہو تو لے لینا۔ بیٹی آج کے بعد تیرے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا، میں تیرا باپ ہوں، اگر میں دوں گا تو 20 پارہ قرآن